ಚರ್ಚಲ್ ಪ್ರೇ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಮ್ಮ ಆ ಕಡೆ Hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. அந்த நாள் வந்திடும் எந்த நேரத்திலும் ஆவலாய் காத்திருப்பவர்கா ஆண்டவர் இயேசுவே வருகிறார். ஆண்டவர் இயேசுவே வருகிறார். தாமே தேர்ந்தெடுத்த சுத்தரை தம்முடன் சேர்த்து கொள்ளுவார். தாமே தேர்ந்தெடுத்த சுத்தரை தம்முடன் சேர்த்து கொள்ளுவார். கூட்டமாய் பக்தர்கள் பறந்திடும் காட்சியே என்ன இன்பமே. கூட்டமாய் பக்தர்கள் பறந்திடும் காட்சியே என்ன இன்பமே.
அந்த நாள் வந்திடும் எந்த நேரத்திலும் ஆவலாய் காத்திருப்பவர்காய் ஆண்டவர் இயேசுவே வருகிறார். ஆண்டவர் இயேசுவே வருகிறார். புத்தி உள்ள கன்னிகை யாவையோ பூரிப்புடன் பிரகாசிப்போ. புத்தி உள்ள கன்னிகை யாவையும் பூரிப்புடன் பிரகாசிப்போ. அவளோடிடுவோம் மேகமாய் காணுவோம் ஜெய வீரரா. அந்த நாள் வந்திடும் எந்த நேரத்திலும் ஆண்டவர் இயேசுவே வருகிறார். ஆண்டவர் இயேசுவே வருகிறார். அன்புள்ள ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே விசேஷமாய் தேவரீர் உம்முடைய சமூகத்திலேப்பா உம்முடைய நிழலுக்குள்ளாய் மறைந்திருக்கிற சகோதரிக்காய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தேவாதி தேவன் தன்னுடைய ஓட்டத்தை அப்பா நேர்த்தியாய் முடித்திருக்கிறார்கள். ஆண்டவரே, உம்மோடு கூட ஆயத்தமாய் இருக்கிறவர்களை நீர் எடுத்துக்கொள்கிறீர் என்று வேதம் சொல்கிறது சுவாமி. ஆம் ஆண்டவரே, பவுல் எழுதினது போல என் ஓட்டத்தை நான் முடித்தேன் என்றப்பா. ஆமையா, நல்ல ஓட்டத்தை ஓடினேன், நான் முடித்தேன் என்று சொல்லிய. ஆம் ஆண்டவரே, இந்த நாளிலேப்பா விசேஷமாய் தாயாருக்கு நீர் கொடுத்த ஆண்டவரே தவிர கிருபை, தாயாருக்கு நீர் காண்பித்த தயவு அநேகம் சுவாமி. தேவரே, நம்முடைய கிருபை அநேகமாக இருந்தது ராஜா. உமக்கு கோடி சோத்திரம் அப்பா. தேவரே, இந்த நாளிலேப்பா நாங்கள் சரீர ரீதியாய் தான் ஆண்டவரேப்பா அவர்கள் மறைந்திருக்கிறார்கள். ஆனாலும் எங்களுக்கு நிச்சயம் உண்டு, நீர் வரும் பொழுது உமோடு கூட சேர்ந்து வருவார்களாக்குவோம். குடும்பமா என்று தவிர நாங்கள் ஆண்டவரே அவர்களை எதிர்கொண்டு போவோம் அப்பா. விசேஷமா இந்த நாளிலே ஐயா இழைந்து நிற்கிறதான அப்பா பிள்ளைகளுக்காக இந்த வேளையில் நம்முடைய சமூகத்தில் கடந்து வருகிறேன். ஐயா மகனை ஆண்டவர் நீர் ஆறுதல் செய்யும். தாய் தன் பிள்ளையை மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது. ஒரு தாய் தேற்றுவதை போல நான் தேற்றுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் ஐயா. மகனை ஒரு விஷயம் கூட கண்ணோக்கி பாருங்க. இந்த இழப்பை யார் ஈடு கொடுக்க முடியும் ஐயா? இந்த இழப்பை யார் அடுத்து ஆதரிக்க கூட மாட்டுகிறேன். கர்த்தர் ஒருவரே சுவாமி. என்னுடைய வேதம் சொல்கிறது, உங்கள் கண்ணீர் யாவையும் ஆண்டுவிடப்பா நீர் துடைப்பீர் என்று சொல்லியாட்டா. God wipe away all their tears. There is no more sorrows, no more pains என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள். மகன் இந்த நாளிலே கர்த்தாவே பலப்படுத்தும் ஐயா. கிருபையாயிரும் ஆண்டவரே. குடும்பத்தை உடைய சமத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். எழுந்த ஒவ்வொருவர்களையும் உடைய சமத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் சுவாமி. அவளை பலப்படுத்துங்க, அவருடைய குடும்பத்தை ஆஸ்வதிங்க ஆண்டவரே. விட்டு சென்ற ஊழியத்தை ஆண்டவரை எடுத்து இன்னுமா ஆண்டவரை தைரியத்தோடு செய்ய கர்த்தர் ஆண்டவர் புதுமையான கிருபைகளை கொடுப்பீராக. பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஆஸ்வதிங்க, பேர பிள்ளைகளை ஆஸ்வதிங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் ஆண்டவர் திடமனதாக இருக்கட்டும். விசேஷமா இந்த நாளிலே நீர் கொடுத்த கிருபைக்காய் சோத்திரம். தொடர்ந்து இந்த நாளிலிருந்து அடக்க ஆராதனை வரைக்கும் ஆண்டவரே கர்த்தருடைய பரிதான கிருபை ஆண்டவரை குடும்பத்தில் தங்கி நிற்கட்டும். எல்லா குழப்பத்தின் ஆவிகள், எரிச்சல் ஆவிகள், வைராக்கியத்தின் ஆவிகளை சபித்து அப்புறப்படுத்தணும் ஐயா. இப்படி சமாதானத்தின் கிருபை ஆண்டவரை குடும்பத்தில் தங்கி நிற்கட்டும். நேர்த்தியாக ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆண்டவர் ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும். விசேஷமாக ஸ்ரீதோஷ நிலை நம்முடைய சமத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். மழை நிறுத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. ஆண்டவரேப்பா ஆஸ்வதிங்க, எல்லாவற்றும் நேர்த்தியாக நடப்பித்து தாங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய சமாதானம் இந்த இடத்துல தங்கி நிற்க. ஆமாண்டவர், என் சமாதானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போகிறேன் என்று சொல்லி வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தேவன் இதோ அந்த சமாதானத்துக்கு கட்டளை கொடுக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் ஐயா. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய இருதயங்களிலும் சமாதானத்தை கொடும், ஒவ்வொரு பிள்ளைகளிடத்திலும் தைரியத்தை கொடும் ஆண்டவரே. விசேஷமா இந்த நாளிலே நீர் ஆண்டவரப்பா இந்த குட் ஃப்ரைடே நாள் நம்முடைய சமத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறேன். தேவரே, நீர் சொன்ன இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் நினைவு கூறுகிறோம் ஆண்டவரே. இதோ வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 1 அதிகாரம் 18வது வசனம் சொன்னது போல, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of hell and death என்று சொல்லியிருக்கிறீர். இந்த நாளிலே கர்த்தாவேப்பா நீர் ஆண்டவரேப்பா ஆண்டவரே திறவுகோலை நீர் வைத்திருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலே கர்த்தாவே ஆம் ஆண்டவரே, நீர் மரித்தீர், இதோ சதா காலம் ஜீவனுமாய் இருக்கிறீர். அதே போல ஆண்டவரே உம்மில் மரிக்கிறவர்கள் ஆண்டவரே சதா காலம் ஜீவனுமாய் இருப்பார்கள் ஆண்டவரே. ஆண்டவர் நம்முடைய கிருபையின் வசனம் இந்த குடும்பத்தில் தங்கி நிற்கட்டும். தேவரே நம்முடைய கிருபையின் பிரசன்னம் இவர்களை ஆட்கொண்டு வழி நடத்தட்டும். ஆஸ்வதியும் பலப்படுத்தும் பாதுகாத்துக் கொள்ளும். எல்லாமே சுஸ்தாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಆಂಟಿಯವರು ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಆಂಟಿಯವರು ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ಅವರು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಈ ಕುಟುಂಬ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಂಟಿ. ಅವ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೇಯರ್, ದೇವರನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೀವಿತವನ್ನು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹೋರಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರಣ ಬರೋದು ಉಂಟು, ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಆ ಜನ ನೋಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತೀರಿ, ಇರೋವಾಗ ಯಾರು ನಾವು ಹೊಗಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಳ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಇರೋವಾಗ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರೋವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅಳುವರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾವು ಹೇಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನನ್ನ ಆಂಟಿ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಲೇ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ತಾಯಿಯವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸೊಸೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಗನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಳಿಯನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬೋನ್ ಎಲುಬಾಗಿ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಆಗಿದ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೋರಾಟಗಳಿತ್ತು. ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಫೆಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವರು ತೋಲ್ಬಳವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದಂಥ ಆಂಟಿ ಇವರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಾವು ನನಗೆ ಆದಾಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರನ್ನು ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳಿಸುವುದಾದರೆ ಇವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸುವೆನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇವರು ಉಳಿಸಿರುವಂಥ ಸೇವೆಯಾಗಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಂತ ಆಗಲೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಯಜಮಾನನು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ತಾಯಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ದೇವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಏನೋ ನಾವು ಬಂದೆ ಹೋದೆ ಅಂತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಲಿ, ಸೈಮನ್ ಬ್ರದರ್ ಆಗಲಿ, ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಾದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವು. ನಾನು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಆಂಟಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರಿಗಾಗಿ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲು ತವಕ ಪಡ್ರಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದು 5-6 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾಯಿತು. ಆದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ನೀತಿಗಾಗಿ ಅವರು ತವಕ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಅವ್ರು ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಅವರು ವಾಕ್ವಾದ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಆಂಟಿ, ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಅವರು ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವಾಗ ನನ್ನ ಹೃದಯನೇ ಒಡೆದೋಯ್ತು. ನನಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬಟ್ ಇರೋವಾಗ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಾವು ಈಗ ಇವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರಂತ ನಾವು ದುಃಖ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದು ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಾವು ಇದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಯ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಯುವಾಗ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಈ ತಾಯಿ
ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಇವ್ರ ಕಷ್ಟವೆಲ್ಲ ತೀರಿತು, ಇವ್ರ ದುಃಖವೆಲ್ಲ ತೀರಿತು, ಇವರ ಅವಮಾನವೆಲ್ಲವೂ ನೆನ್ನೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ದುಃಖ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಚಿಂತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆಲ್ಲವೂ ನಾಳೆದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾಡಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ದೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಂಟಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಜೀವಿತ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಾಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ನಮಗೂ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ, ಅವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಲ್ಲವೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಠೋರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದು ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಲೋಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅಣಗಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ, ನಾವು ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗುವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ಡೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಬಗ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕ ಬಾಗಿಲು, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಒಂದು ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರ ಚಿತ್ತದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಉಪ್ರವಾದ ಆಗಬೇಕು ದೇವರೊಂದಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಪವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮ ದಿನ ಅಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನವೆಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡಿ ಜನಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ತ್ಯಾಗವು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ತಾಯಿ ಇವತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವರ್ಷಿಪಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಪಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂಥ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುಗಳು, ಕಷ್ಟಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ, ನಾವು ಕ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಂಪನಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿರಬೇಕು. ಏನೋ ನಾವು ಸಂಡೇ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರಬಾರದು, ಏನೋ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರಬಾರದು. ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಸತ್ತ ಆದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೈ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬಾರ್ದು. ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು, ಆತನ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವವನಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಲಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನುದಿನವೂ ನಾವು ಜೀವಂತ ದಿನ ಇರುವವರೆಗೂ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಸೊಸೆಯಂದರು, ಮಗ, ಅಳಿಯ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏಕ ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಡೆಸಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಏನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ದೇವರು ಆತನ ಪರದೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು
ಕಾಣುವಾಗಿರಲಿ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಕಳಿಸಿರುವಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿ ರಾಜ. ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತವು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಸ್ವಾಮಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಸಾವು, ಈ ಆಂಟಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಅದರ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ, ಅಪ್ಪ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿನಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯನ್ನು ಕೊಡುವನಂತ ಹೇಳಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವನೇ. ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ತಾಯಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಿನ್ನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಇಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಳಿಸಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ ಧನ ಮಾನ ಮಹಿಮೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೇ ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.